गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी चैप्टर 3 सिंथैटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स कंटिन्यू करांगे, जिहदे अंडर असी प्लास्टिक्स बारे स्टडी करांगे। जिवें ही तुसी डेली उठदे हो, तुसी बहुत सारे मटीरियल्स नाल डील करदे हो, जिवें कि टूथब्रश, यूटेंसिल्स, लंच बॉक्स, रैफ्रिजरेटर, वाटर प्योरीफायर एंड सो मैनी अदर थिंग्स। ये सारे मटीरियल्स किहदे बने हुए हुंदे ने? प्लास्टिक दे। सो प्लास्टिक का साडी लाइफ दे विच की है, बहुत वड्डा रोल है, क्योंकि बहुत सारे असी मटीरियल्स यूज़ करते हैं जिहड़े कि प्लास्टिक्स तो बने हुए होंदे ने। ये सारे मटीरियल्स डिफरेंट फॉर्म्स दे विच बने हुए होंदे ने। ये क्यों बने हुए होंदे ने? क्योंकि प्लास्टिक ही है एक पॉलीमर आ, और पॉलीमर दी जिहड़ी आ डिफरेंट शेप्स होंदियां ने। सब तो पहला तुसी की स्टडी करोगे लीनियर पॉलीमर बारे, कि प्लास्टिक्स जिहड़ा है लीनियर पॉलीमर दे विच क्लासीफाई किया गया है, जिहदे विच जिहड़ा एक चेन दे विच मॉलीक्यूल्स नूं अरेंज किया गया हुंदा, और ये वाले सिस्टम नूं असीं की बोलते हैं? लीनियर पॉलीमर। और सैकेंड की है क्रॉस लिंकिंग अरेंजमेंट और इंटरलिंक्ड अरेंजमेंट, जिहदे विच मॉलीक्यूल्स नूं जिहड़ा असीं क्रॉस लिंकिंग दे नाल अरेंज किया होया हुंदा है। ओह की है मतलब क्रॉस लिंकिंग मीनस कि एक दूजे दे नाल आपस विच बाय क्रॉस लिंकिंग कनैक्ट होए हुंदे ने। तुसी नोटिस किया होएगा कि कुछ प्लास्टिक दीयां थिंग्स जिहड़ियां ईजीली ब्रेकआउट हो जांदियां, जां फिर अगर उन्हां नूं असीं हीट प्रोवाइड करदे हां तां ईजीली मैल्ट हो जांदियां। बट कुछ जिहड़ियां प्लास्टिक दीयां थिंग्स ने ओह की है ईजीली मैल्ट नहीं हुंदियां, उन्हां ते हीट दा इफैक्ट नहीं पैंदा हैगा। सो असीं प्लास्टिक नूं जिहड़ा वा क्लासीफाई करांगे इनटू टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। वन इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। फर्स्ट इज़ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ये वाली प्लास्टिक्स होंदियां, इहदे विच ओह वाले प्लास्टिक्स मैटीरियल्स पाए जाते जिन्हां नूं असीं की आ ईजीली मतलब हीट करन ते ईजीली सॉफन हो जांदियां ने। सॉफन मीनस नरम हो जांदियां ने, और जदों असीं इन्हां नूं कूल करदे ठंडा करदे ये वाली प्लास्टिक नूं तां ओह ईजीली जिहड़ा वा हार्ड हो जांदियां ने। और ये वाली प्लास्टिक्स नूं असीं अगेन एंड अगेन जिहड़ा इन्हां दी आपां शेप चेंज कर सकते, इन्हां नूं आपां मोल्ड कर सकते हैं हीट करके, फिर असीं कूल कर सकते हैं, मतलब कोई भी शेप असीं इहनूं दे सकते हैं। ये वाली प्लास्टिक्स नूं असीं बहुत सारे टॉयज़ बनाने लई यूज़ करते हैं, कॉम्स, इलैक्ट्रिक केबल्स क्योंकि हार्ड होंदियां ने, और पाइप्स, पैकेजिंग मटीरियल्स लई यूज़ किया जाता है। सम कॉमन एग्जाम्पल्स थर्मोप्लास्टिक्स दियां हैगियां ने पॉलीइथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन, पर्सप्लैक्स एंड टैफलॉन। ये जिहड़ियां ने मेन एग्जाम्पल्स ने थर्मोप्लास्टिक्स दियां। पॉलीइथीन जिहड़ी है इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ इथलीन। ये जिहड़ा वा बहुत ज़्यादा हार्ड हुंदी है पॉलीथीन, और कोरिजन रेसिस्टेंट हुंदी है, अनब्रेकेबल हुंदी है, टफ एंड फ्लैक्सीबल। जिवें कि तुहानूं पता ही है प्लास्टिक जिहड़ी है अनब्रेकेबल ही हुंदी है, असीं इहनूं ईजीली ब्रेक नहीं कर सकते। और बहुत ज़्यादा की है कोरिजन रेसिस्टेंट मीनस कि इनू जिहड़ा वा रस्ट नहीं लग सकता। जिवें कि आयरन नूं रस्ट लग जाता है, जिवें वो वाटर एंड एयर दे कनैक्ट विच आंदी है, बट जिहड़ी प्लास्टिक है वो की है कोरिजन रेसिस्टेंट हुंदी है। और इंसूलेटर दी भी गुड एग्जाम्पल है प्लास्टिक। इंसूलेटर मीनस कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੇਬਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੋਲੀਵਿਨਾइल क्लोराइड। ਪੋਲੀਵਿਨਾइल क्लोराइड ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इट इज़ यूज्ड फॉर इंसूलेटिंग कवरिंग्स ऑफ इलैक्ट्रिक केबल्स। इनू भी असी जड़ा वा इलैक्ट्रिक वायर्स जां फिर केबल्स की कवरिंग्स लिए यूज़ करते हैं, शूज़ बनाने लिए यूज़ करते हैं, पाइप्स बनाने लिए यूज़ करते हैं, फर्नीचर एटसैट्रा। नैक्सट इज़ पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन जिहड़ी है पॉलीइथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड दे नालों की हुंदी है लाइटर हुंदी है, मीनस ये चीप भी हुंदी है उहदे नालों थोड़ा, एंड लाइट वेट हुंदी है। इनू भी असी जिहड़ा वा किसी भी शेप दे विच मोल्ड कर सकते हैं। मेनली इनू आपां बहुत सारे ऑबजैक्ट्स की पैकिंग लई यूज़ करते हैं, जिवें कि इलैक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गईयां, क्रॉकरी, इन्हां सारियां दी जिहड़ी पैकेजिंग लई जिहड़ा असी पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक यूज़ करते हैं।
ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਥਰਮੋਕੋਲ। ਥਰਮੋਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਥਰਮੋਕੋਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਸਟੀਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪਰਸਪਲੈਕਸ। ਪਰਸਪਲੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਲਾਈਕ ਗਲਾਸ ਐਂਡ ਮੱਚ ਸਟਰੋਂਗਰ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੰਡ ਸਕਰੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਫ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟੈਫਲੋਨ। ਟੈਫਲੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੋਲੀ ਟੈਟਰਾਫਲੋਰੋ ਇਥਲੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਰਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਨੋਨ ਸਟਿਕਿੰਗ ਕੋਟਿੰਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਨੋਨ ਸਟਿਕਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫੂਡ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਟਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਟੈਫਲੋਨ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮੋਸੈਟਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਥਰਮੋਸੈਟਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਨ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਥਰਮੋਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਬੈਕੇਲਾਈਟ ਐਂਡ ਮੈਲਾਮਾਈਨ। ਬੈਕਾਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ। ਬੈਕਾਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਵਿਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੱਗਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ। ਔਰ ਵੇਰੀਅਸ ਅਦਰ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਾਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਲਾਮਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਲਾਮਾਈਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸਾਟਾਈਲ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਗ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੈਕਾਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਫਲੋਰ ਟਾਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਚਨ ਵੇਅਰ ਮੀਨਸ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਲਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਲਾਮਾਈਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਥਰਮੋਸੈਟਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕਸ, ਮੀਨਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਰਿਐਕਟਿਵ। ਨੋਨ ਰਿਐਕਟਿਵ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਆਇਰਨ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨੋਨ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਅਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਰੋਡ ਨਹੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨੋਨ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੇਬਲਸ ਐਂਡ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ, ਡਿਊਰੇਬਲ ਐਂਡ ਲਾਈਟ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਿਊਰੇਬਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਸੋਲੇਬਲ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸੋਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਨਫਲੈਮੇਬਲ। ਇਨਫਲੈਮੇਬਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲੇਮ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਰਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੀਨਸ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਅਰਸ ਆਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਫਲੇਮ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਫਲੇਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਸ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਨੇ? ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਵੀ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕਸ।
ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਔਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਰੈਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਰੀਜ਼ਨ ਫਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨੋਨ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਐਜ਼ ਆ ਥਰਮਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਜ਼ ਆ ਥਰਮਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼, ਕਿ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰੀਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੇਪ ਮੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਲਦੀ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਸਾਡੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਹਾਈਜੈਨਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੂ ਕੀਪ ਦਾ ਫੂਡ ਸਟਫ ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਹੈਲਥ ਲਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਡਿਸੀਜ਼ਿਜ਼ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਇਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।